गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू के क्लासेस ऑनलाइन। आई एम किशन बाबरिया। तो अत्यारे आपणे 11th साइंस नी अंदर यूनिट नंबर 5 छे ह्यूमन फिजियोलॉजी, मानव देह धर्म विद्या। आपणे एना विषे आपणे डिस्कशन आपणे करी रह्या छीए। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी नी अंदर अत्यार सुधीमां आपणे चेप्टर 16 टू चेप्टर 19 छे आपणे कम्प्लीट करी चूक्या छीए अने अत्यारे चेप्टर 20 छे ई रनिंग छे अने नेक्स्ट मंडे सुधीमां चेप्टर 20 छे कम्प्लीट थशे अने ट्यूसडे थी आपणे चेप्टर 21 छे आपणे एनुं डिस्कशन आपणे स्टार्ट करशुं। क्लियर? तो आपणे चेप्टर 20 नी अंदर त्यार सुधीमां आपणे शुं भण्या? तो आपणे हलनचलन अने प्रचलन शुं छे एनो बेसिक कॉन्सेप्ट आपणे डिस्कशन कर्यो। एना पछी आपणे हलनचलन अने प्रचलनना प्रकार, एना पछी स्नायुओना प्रकार, पछी कंकाल स्नायु शुं छे एना विषे आपणे डिटेलमां आपणे डिस्कशन आपणे कर्युं। पछी स्नायु तंतु खंड शुं छे एनी रचना विषे आपणे डिस्कशन आपणे कर्युं। पछी स्नायु तंतु खंडनी अंदर पातळो एक्टिननो तंतु आवेलो होय छे अने जाडो छे तमने मायोसिननो तंतु आवेलो होय छे। एना विषे आपणे रचना विषे आपणे डिस्कशन आपणे करेલું હતું। અને એના પછી આપણે શું જોયું? तो स्नायु संकोचन की क्रियाविधि है एनो थोड़ो पार्ट है आपणे लास्ट लेक्चर में आपणे डिस्कशन आपणे करेलो हतो। तो स्नायु संकोचन की क्रियाविधि में आपणे आगळ वधीए एनी पहेला लास्ट लेक्चर में शुं डिस्कशन करेलो हतुं एनुं एक रिविजन करीए अने पछी आपणे आगळ वधीए। तो लास्ट लेक्चर में आपणे शुं जोयेलुं हतुं? तो एक्टिन अने मायोसिन तंतु छे एनी रचना विषे आपणे डिस्कशन आपणे करेલું हतुं। क्लियर? तो आपणे एक्टिन तंतु छे तमने केवो जोवा मळे? पात्रो तंतु तमने जोवा मळे। हवे एक्टिन तंतु छे ई तमने हेलिकल स्वरूपमां कुंतलमय स्वरूपमां तमने जोवा मळे। क्लियर? तो तमने बे तंतुमय तमने रचना हशे अने एनी उपर तमने ट्रोपोमायोसिन जोडायेलो हशे अने थोड़ाक अंतरे तमारे ट्रोपोनिन छे ई तमारे जोडायेલું हशे। क्लियर? तो आ तमने रचना शेनी जोवा मळे छे? आ रचना जोवा मळे छे शेनी? एक्टिन तंतुनी। एनी अंदर तमे जोई शको छो के जे आपणे एक्टिन तंतु छे ई तमने मोनोमर छे एनुं शुं छे? गोळाकार स्वरूपे तमने मोनोमर तमने जोवा मळे। क्लियर? ई तमने कुंतलमय स्वरूपे तमने गोठवायेલું हशे। एनी उपर ट्रोपोमायोसिन हशे ने थोड़ा अंतरे ट्रोपोनिन हशे अने ट्रोपोनिन शुं कार्य करे? तो एक स्टेपल तरीके कार्य करे। आपणे लास्ट लेक्चरमां पण आपणे डिस्कशन करेલું हतुं। ट्रोपोनिन शुं कार्य करे? ट्रोपोनिन छे ई तमने ट्रोपोमायोसिन अने जे एक्टिन तंतु छे एने जोड़ाण तरीके कार्य करे। क्लियर? एने अमुक समये अमुक अंतरे एने स्टेपल तरीके कार्य करे। एना पछी आपणे शुं जोयुं? तो मायोसिन छे। क्लियर? तो मायोसिन शुं तमने छे? तो मायोसिन छे तमने मेरोमायोसिन नामनो एक मोनोमर छे एना घणा बधा मोनोमर जोड़ाईने तमने एक आखो एक मायोसिननो एक तंतु तमने जोवा मळे। हवे खाली एक मेरोमायोसिननी वात करवामां आवे तो एमां तमने बे भाग जोवा मळे, एक शीर्षवाळो भाग अने एक छे तमने पूंछડી तेलवाळो भाग जोवा मळे। जे आपणे मेरोमायोसिन એટલે શું થશે? એકદમ આપણે સાપ જેવી આકૃતિ। સાપ જ્યારે તમે ફૂફારો મારે તો જે ઉપરનો જે ભાગ હશે શીર્ષવાળો ભાગ એને આપણે મેરોમાયોસિનનો શીર્ષ ભાગ અને જે પૂંછડી છે એ શું છે? મેરોમાયોસિનની પૂંછડી। ક્લિયર? હજી શીર્ષ ભાગ છે એ તમને બે ભાગ જોવા મળે, એક એટીપી આવીને ત્યાં જોડાશે। ક્લિયર? અને બીજો શું જોડાશે? એક્ટિન તંતુ આવીને તમને જોડાશે। ક્લિયર? તો લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ ડિસ્કશન આપણે કરેલું હતું। પછી આપણે હમણાં ડિસ્કશન કર્યું એ પ્રમાણે કે શીર્ષ ભાગ છે એમાં તમને હેવી મેરોમાયોસિન જોવા મળે, જ્યારે પૂંછડીમાં તમને લાઇટ મેરોમાયોસિન તમને જોવા મળે। ક્લિયર? ભારે મેરોમાયોસિન બરોબર છે અને તમને હલકું મેરોમાયોસિન તમને જોવા મળે। ક્લિયર? તો આ તમને ફિગર શું બતાવે છે? જ્યારે તમને એક્ટિન અને માયોસિન તંતુ એકબીજા સાથે હશે ત્યારે આ રચના તમને જોવા મળશે। ક્લિયર? તો આ તંતુ શેનો છે? આ એક્ટિન તંતુ છે એમાં તમે જોઈ શકો કે એમાં જે ગોળાકાર છે એ શું છે? એક પ્રકારનો મોનોમર છે અને એની ઉપર તમારે ટ્રોપોમાયોસિન છે એ તમારે જોડાયેલું હશે અને ટ્રોપોનિન છે થોડા અંતરે હશે। ક્લિયર? અને તમને આ મેરોમાયોસિન છે। ક્લિયર? આ શું છે? શીર્ષવાળો ભાગ છે। ક્લિયર? આ શું છે? શીર્ષવાળો ભાગ। આ શું છે? આ પૂંછડીવાળો તમને ભાગ જોવા મળે। ક્લિયર? આ જોઈ લો, આ શું છે? આ પૂંછડીવાળો ભાગ અને આ શું છે? આ શીર્ષવાળો ભાગ। ક્લિયર? પછી આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ આપણે ડિસ્કશન આપણે કરેલું હતું કે સ્નાયુ સંકોચનની ક્રિયાવિધિ। ક્લિયર? તો સ્નાયુ સંકોચનની ક્રિયાવિધિમાં આપણે શું વાત કરી કે સ્નાયુ સંકોચનની ક્રિયાવિધિ શું કામ જોવા મળે? જ્યારે સ્નાયુઓ જ્યારે શિથિલીન અવસ્થામાં હશે, ક્લિયર,
સ્નાયુઓ જ્યારે શિથિલીન અવસ્થામાં છે તો તમને આ ટાઈપની તમને રચના તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? આ શું છે? સ્નાયુઓ જ્યારે શિથિલીન અવસ્થામાં હશે ત્યારે. તો આમાં તમે જોઈ શકો છો કે તમને શું જોવા મળે છે? આઈ બીમ તમને જોવા મળે, એચ બીમ જોવા મળે છે, એ બીમ તમને જોવા મળે છે. જ્યારે સ્નાયુઓનું સંકોચન થશે ત્યારે એચ બીમ છે તમારે ટૂંકો થઈ જશે. એચ બીમ એટલે શું? ખાલી તમને માયોસિનનો તંતુ જોવા મળે. આ શું છે? માયોસિન છે. મારી હાથની આંગળી છે એ શું છે? એક્ટિનનો તંતુ છે. ક્લિયર? તો એક્ટિનનો તંતુ માયોસિનના તંતુ પર આવી રીતે ગોઠવાયેલો હશે અને વચ્ચે જે જગ્યા છે આ જગ્યા છે આ ભાગ એને શું કહેવામાં આવે? એચ પ્રદેશ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? આ સ્નાયુઓ શિથિલીન અવસ્થામાં છે. જે સંકોચન અવસ્થામાં આવશે ત્યારે સ્નાયુઓનું સંકોચન થશે એટલે શું થશે? એચ પ્રદેશ છે તમારે ઓછો થશે. ક્લિયર? અને મહત્તમ સંકોચન થશે ત્યારે શું થશે? એક્ટિન તંતુ છે સામેના એક્ટિન તંતુની ઉપર આવી રીતે ગોઠવાઈ જશે એટલે મહત્તમ સંકોચનની સ્થિતિમાં શું થશે? એચ પ્રદેશ છે એ અદ્રશ્ય થશે. ક્લિયર? તો તમને આ ફિગરમાં તમે જોઈ શકો છો શું છે? આ એચ પ્રદેશ છે. ક્લિયર? હવે જ્યારે સ્નાયુનું સંકોચન થયું તો તમને એચ પ્રદેશ તમને આટલો જ તમને જોવા મળે છે. આ તમારી એનસીઆરટીની તમને ફિગર બતાવેલી છે. ફિગરમાં શું કે છે? સ્નાયુનું સંકોચન જ્યારે શિથિલીન અવસ્થામાં છે ત્યારે એચ પ્રદેશ આવરો હશે. ક્લિયર? જ્યારે સંકોચન થયું તો એચ પ્રદેશ નાનો થઈ ગયો અને જ્યારે મહત્તમ સંકોચન થયું તો તમને એચ પ્રદેશ છે તમને જોવા મળતો જ નથી. ક્લિયર? પછી આપણે શું વાત કરેલી હતી? સ્નાયુઓનું સંકોચન કઈ રીતે થાય છે. ક્લિયર? એના માટે શું આવેલું છે? પ્રેરક ચેતાકોષ આવેલો હશે. પ્રેરક ચેતાકોષ છે એ તમને મગજથી જે સંદેશો આવશે એને સ્નાયુઓ સુધી પહોંચાડવામાં આવશે. ક્લિયર? અને ચેતાકોષનો છેલ્લો ભાગ અને જે સ્નાયુઓ જોડે જોડાય છે એને શું કહેવાય? ચેતાસ્નાયુ સંધાન કહેવામાં આવે. ક્લિયર? તો આ શું છે? ચેતાસ્નાયુ સંધાન તમને જોવા મળે છે. ક્લિયર? ચેતાસ્નાયુ સંધાન એટલે શું? પ્રેરક ચેતાકોષ છે જ્યારે સ્નાયુઓ જોડે જોડાય છે જે ભાગ સાથે જોડાય છે એને શું કહેવાય? ચેતાસ્નાયુ સંધાન કહેવામાં આવે છે. ક્લિયર? હવે ચેતાસ્નાયુ સંધાન થશે ત્યારે શું થશે? એમાં એની અંદર જે માહિતી છે એ તમને કોષો સુધી પહોંચાડવામાં આવશે અને ચેતાકોષની અંદર એક રસાયણ હશે. શું હશે? એસિટાઇલ કોલાઇન. ચેતા પ્રેષક દ્રવ્ય એસિટાઇલ કોલાઇન છે એ ચેતાકોષમાંથી બહાર નીકળી તમને એના બહારના અવકાશમાં આવશે ને ત્યાંથી તમને ક્યાં આવશે? સ્નાયુ કોષોમાં જોવા મળશે. ક્લિયર? આ શું છે? એસિટાઇલ કોલાઇન છે. હવે તમને બહાર નીકળી કોષોની અંદર આવ્યું. ક્લિયર? હવે એસિટાઇલ કોલાઇન કરશે શું? એસિટાઇલ કોલાઇન શું કરશે? સ્નાયુ રસઝારની અંદર જે કેલ્શિયમ આયન છે એને મુક્ત કરાવશે. સ્નાયુ રસ છે એટલે સ્નાયુ રસ ઝાડ છે એમાંથી કેલ્શિયમ આયન મુક્ત થશે ને સ્નાયુ રસની અંદર તમને આવશે. ક્લિયર? સમજાઈ ગયું? હવે સ્નાયુ રસની અંદર કેલ્શિયમ આયન આવશે તો આપણે જ્યારે એક્ટિન તંતુ અને માયોસિનની તંતુની આપણે રચના ડિસ્કશન કરતા હતા ત્યારે એમાં એક ટ્રોપોનિન નામનું એક હતું. ક્લિયર? તો એ શું કરશે? કેલ્શિયમ આયન છે એ ટ્રોપોનિન જોડે જોડાશે. ક્લિયર? અને ત્યાંથી એને હટાવી દેશે એટલે જે ટ્રોપોમાયોસિન છે, ટ્રોપોનિન છે અને જે તમને મોનોમરિક જે યુનિટ છે એકદમ લૂઝ થઈ જશે. લૂઝ થઈ જશે એટલે શું થશે? ને તમને મેરોમાયોસિન છે એ તમને જોડાઈ જશે. ક્લિયર? તો આ શું થઈ ગયું? કેલ્શિયમ આયન જોડાઈ ગયો. આ ભાગ છે તમને ખુલ્લો થઈ ગયો. જે જોડાણવાળો સ્થાન હતો એ તમને ખુલ્લો થઈ ગયો. ક્લિયર? તો આ ભાગ તમે જોઈ શકો. આ ભાગ છે. ક્લિયર? દેખાય છે? જે ગ્રીન કલરનું રાઉન્ડ કરું છે એ ભાગ જુઓ ત્યાં તમને ખુલ્લો જોવા મળે છે. ક્લિયર? અહીંયા તમે જુઓ કે આ ભાગ છે તમને ખુલ્લો જોવા મળતો નથી. તો શું કરશે? કેલ્શિયમ આયન છે એ તમને ટ્રોપોનિનને હટાવી દેશે એટલે ત્યાં તમને માયોસિનનું જોડાણ સ્થાન છે તમને ખુલ્લું પડશે. ક્લિયર? તો આપણે લાસ્ટ લેક્ચર સુધી આપણે અહીંયા સુધી આપણે ડિસ્કશન કરેલું હતું. તો આપણે રિવિઝનમાં 9 થી 10 મિનિટ જેટલો સમય આપણે આજે યુટિલાઇઝ કર્યો. શું કામ? કારણ કે સ્નાયુ સંકોચનની ક્રિયાવિધિ છે વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્લિયર? તો આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં શું ડિસ્કશન કર્યું આખી ક્રિયાવિધિ શું છે એ આપણે ખ્યાલ હશે તો આપણે આજનો લેક્ચર આપણે કન્ટિન્યુ આપણે કરી શકશું. ક્લિયર? તો હવે શું કહે છે એનસીઆરટી કે જેથી તે ભાગ માયોસિનના જોડાણ માટે ખુલ્લો થાય છે એટલે શું કહે છે કે એસિટાઇલ કોલાઇન છે એ અંદર આવ્યું કોષની સ્નાયુ કોષની અંદર આવ્યું. એ સ્નાયુ રસ ઝાડમાંથી કેલ્શિયમ આયનને મુક્ત કર્યો. કેલ્શિયમ આયન ક્યાં ગયો? સ્નાયુ રસની અંદર તમને જોવા મળ્યો. હવે કેલ્શિયમ આયન છે એ શું કરશે?
ટ્રોપોનિન જોડે જોડાશે એટલે ટ્રોપોનિન જોડે જોડાશે એટલે શું થશે માયોસિનના જોડાણ માટે ખુલ્લું સ્થાન આપે છે ક્લિયર એટીપીના જળ વિભાજન દ્વારા પ્રાપ્ત શક્તિનો ઉપયોગ કરી માયોસિન તંતુના શીર્ષ એક્ટિનના ખુલ્લા સક્રિય સ્થાન સાથે સેતુ નિર્માણ માટે જોડાય છે ક્લિયર તો શું કહેવા માંગે છે આપણે માયોસિનની આપણે રચના આપણે ડિસ્કશન કરી એમાં શું જોયું માયોસિન છે એનો જે મેરોમાયોસિન છે એમાં શીર્ષ છે એમાં તમને એક્ટિન તંતુ એક ભાગ જોડે જોડાશે અને બીજા ભાગ જોડે તમને એટીપી જોડાશે ક્લિયર તો એટીપી આવી ગયું તો એટીપી નું એડીપી અને પીઆઈ માં રૂપાંતર થશે એટલે એટીપી નું યુટિલાઇઝ થયો ઉર્જા વપરાણી ક્લિયર તો જ્યારે સ્નાયુઓનું સંકોચન થશે જ્યારે સેતુનું નિર્માણ થશે ત્યારે ઉર્જાનો ઉપયોગ થશે અને સેતુનું નિર્માણ કઈ રીતે થશે કેલ્શિયમ આયન છૂટો પડી ગયો કેલ્શિયમ આયન ટ્રોપોનિન જોડે જોડાશે એ આપણે ખ્યાલ છે ટ્રોપોનિન છે એ શું કરશે ટ્રોપોમાયોસિનને છૂટું કરશે અને થોડુંક લૂઝ કરશે એટલે જે આપણે એક્ટિનના જે મોનોમર યુનિટ હતા એમાં માયોસિન જોડે જોડાવા માટેના જે સક્રિય સ્થાન હતું ક્લિયર એ ખુલ્લું કરી દેશે એટલે માયોસિન છે એ શું કરશે એક્ટિનના તંતુ જોડે જોડાશે અને એક સેતુનું તમને નિર્માણ કરશે હમણાં આપણે એક આકૃતિ પણ જોશું એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે ક્લિયર અને આ બંધથી જોડાયેલ એક્ટિન તંતુઓ એ બીમના કેન્દ્ર જોડે તમને આગળ વધે છે ક્લિયર તો શું કે છે એક્ટિન તંતુ છે એ બીમ છે ક્લિયર એક્ટિન તંતુઓ છે ક્લિયર એક્ટિન તંતુઓ છે શું કે છે આ બંધથી જોડાયેલા એક્ટિન તંતુઓ એ બીમના છે એને કેન્દ્ર તરફ તમને ખસાવે છે ક્લિયર સમજાય છે હવે આ એક્ટિન સાથે જોડાયેલ ઝેડ રેખા પણ અંદરની તરફ ખેંચાઈ છે ક્લિયર તો હવે શું થયું આ શું છે માયોસિન છે હવે કેલ્શિયમ આયન છૂટા પડી ગયા હવે ટ્રોપોનિન છે એ છૂટું પડી ગયું એટલે શું કરશે જે એક્ટિન તંતુ હતો ક્લિયર એ માયોસિનના તંતુ જોડે જોડાણ કરશે સેતુ બનાવશે એચ પ્રદેશ હતો ક્લિયર જે આ શું છે આ શું છે આ ઝેડ લાઈન છે ક્લિયર આ શું છે ઝેડ લાઈન છે આ ઝેડ લાઈન છે તો શું થશે બે ઝેડ લાઈન નજીક આવશે એચ પ્રદેશ ટૂંકો થશે ક્લિયર પરંતુ આઈ બીમ અને એ બીમમાં કઈ ફેરફાર થતો નથી ક્લિયર આપણે ઓલરેડી આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં પણ આ ડિસ્કશન આપણે કરી ચૂક્યા છીએ જેનાથી સ્નાયુ તંતુ ખંડ ટૂંકો થાય છે એટલે કે સંકોચન થાય છે જો ઝેડ બીમ નજીક આવે તો શું થશે આપણે શું કીધું બે ઝેડ બીમ વચ્ચેના અંતર છે ને આપણે શું કીધું સ્નાયુ તંતુ ખંડ આપે નામ આપ્યું ક્લિયર તો જો બે ઝેડ લાઈન નજીક થઈ તો શું થશે સ્નાયુ તંતુ ખંડ ટૂંકો પડી ગયો ક્લિયર હવે શું થયું આ ઝેડ લાઈન છે આ વિસ્તારને આપણે શું કીધું સ્નાયુ તંતુ ખંડ આપણે કીધો ક્લિયર હવે જો ઝેડ લાઈન નજીક આવી ગઈ તો શું થઈ ગયું સ્નાયુ તંતુ ખંડ તમને ટૂંકો થયો એટલે સ્નાયુનું તમને સંકોચન જોવા મળે ઉપરોક્ત તબક્કાથી એ સ્પષ્ટ થાય છે કે સ્નાયુના ટૂંકા થવાના સમયે એટલે કે સંકોચન થવાથી આઈ બીમ ટૂંકો થાય છે જ્યારે એ બીમ તેની લંબાઈ તમને જાળવે છે આઈ બીમ એટલે શું થશે આઈ બીમ એટલે ટ્રોપોનિન ક્લિયર સોરી આઈ બીમ એટલે શું થશે એક્ટિન તંતુ ક્લિયર તો એક્ટિન તંતુ છે થોડોક નાનો થશે અને એ બીમમાં તમને કાંઈ ફેરફાર થતો જોવા મળતો નથી ક્લિયર ઝેડ લાઈન નજીક આવશે એચ પ્રદેશ ઓછો થશે મહત્તમ સંકોચનમાં એચ પ્રદેશ છે તમને અદ્રશ્ય તમને જોવા મળશે ક્લિયર ક્લિયર હવે શું થાય છે માયોસિન છે એડીપી અને પીઆઈ ને મુક્ત કરે છે જે વિશ્રામી સ્થિતિમાં પરત જાય છે એટલે શું થશે હવે સ્નાયુ સંકોચન થઈ ગયું તો સ્નાયુ છે સંકોચન સ્થિતિમાં નહીં રહે વિશ્રામી અવસ્થામાં આવશે શિથિલીન અવસ્થામાં પણ આવશે ક્લિયર સ્નાયુનું સંકોચન શિથિલન સંકોચન શિથિલન સંકોચન શિથિલન તો સંકોચન અને શિથિલન છે એ તમને નિયત અંતરે તમને થતું તમને જોવા મળશે ક્લિયર હવે સંકોચન થયું ત્યારે શું થશે એટીપી આવશે એટીપી નું હાઇડ્રોલાઇસિસ થશે એટલે એડીપી અને પીઆઈ બનશે ક્લિયર હવે શું થશે એટીપી એટલે એડીપી અને પીઆઈ જોડાશે ક્લિયર અને એટીપી નું તમને નિર્માણ થશે ક્લિયર શું કે છે અને નવો એટીપી જોડાય છે અને એ સેતુ નિર્માણ તમને તૂટે છે ક્લિયર તો શું કહેવા માંગે છે હવે પેલા એક વસ્તુ યાદ રાખજો જ્યારે એટીપી હવે જ્યારે સેતુનું નિર્માણ થયું
ત્યારે એટીપી નું એડીપી અને પીઆઈ માં રૂપાંતર થયું, એટીપી નું હાઇડ્રોલાઇઝ થયું, ક્લિયર, એટીપી જોડાણો. જ્યારે સેતુનું નિર્માણ તૂટશે ત્યારે પણ એટીપી નવો એટીપી જોડાશે, ક્લિયર, અને સેતુ નિર્માણ તૂટશે. એટલે સેતુનું નિર્માણ કરવું હશે અથવા સેતુનું નિર્માણ તોડવું હશે, ક્લિયર, તો પણ તમારે એટીપી ઉર્જાની તમારે જરૂર પડશે, ક્લિયર. એટીપી માયોસિનના શીર્ષ દ્વારા ફરી જળ વિભાજન પામે છે અને સેતુ નિર્માણ અને તૂટવાનું ચક્ર પુનરાવર્તિત થયા કરે છે, ક્લિયર. એટલે શું કે છે પેલા હવે શું થશે મેરી વાત સાંભળો. હવે શું થયું, આપણે આખે આપણે ડિસ્કશન કરી કે સ્નાયુ સંકોચન કઈ રીતે થયું, ક્લિયર. હવે શું થયું, પેલા પ્રેરક ચેતાકોષ દ્વારા માહિતી આવી, તો પ્રેરક ચેતાકોષની અંદર શું છે, એસિટાઇલ કોલાઇન છે, એ સ્નાયુ કોષની અંદર આવ્યું. એસિટાઇલ કોલાઇને શું કર્યું, જે Ca+2 તો સ્નાયુ રસ ઝારમાંથી Ca+2 ને મુક્ત કરી સ્નાયુ રસની અંદર લઈ આવ્યા. હવે Ca+2 છે કેલ્શિયમ આયન છે, એ શું થયું, કેલ્શિયમ આયન ટ્રોપોનિન જોડે જોડાઈ ગયું, એટલે એનું જોડાણ સ્થાન છે, ક્લિયર, જે ટ્રોપોનિન જોડે જોડાઈ ગયું એટલે કેલ્શિયમ આયન. તો શું થશે, કેલ્શિયમ આયન જ્યારે ટ્રોપોનિન જોડે જોડાશે તો એ માયોસિનનું જોડાણ સ્થાન છૂટવું પડશે, એટલે માયોસિન જોડાઈ ગયું, એટીપીનું હાઇડ્રોલાઇઝ થયું, એટીપીનું ઉર્જાનું થયું, વપરાઈ ગઈ, ક્લિયર. હવે થશે શું, આપણે આ સંકોચન આપણે ભણ્યા, હવે શિથિલન થશે, સંકોચનમાંથી શિથિલન થશે ત્યારે શું થશે, પેલા સેતુનું નિર્માણ થયું હતું એ સેતુનું નિર્માણ તૂટશે, એટલે એટીપી ફરીથી જોશે, ક્લિયર. હવે ટ્રોપોનિન જે ખસેલો હતો, ક્લિયર, જે આખે એક્ટિન તંતુ હતો અવ્યવસ્થિત થઈ ગયો હતો, એને ફરીથી વ્યવસ્થિત કરવો પડશે. તો ફરીથી વ્યવસ્થિત કરવા માટે શું કરવું પડશે, ટ્રોપોનિનની જોડે જે Ca+2 હતો એ Ca+2 મુક્ત થશે. ટ્રોપોનિન જોડે જે Ca+2 જોડાયેલો હતો, જોડાઈ ગયો હતો, એ Ca+2 છે એ મુક્ત થશે. એટલે ટ્રોપોનિન છે એ ફરીથી તમને એકદમ ટાઈટ રચના બનાવશે, અને કેલ્શિયમ આયન જે સ્નાયુરસની અંદર હતો એ ફરીથી તમારે સ્નાયુરસ ઝાડની અંદર આવી જશે, ક્લિયર. ક્યારે આવશે, વિશ્રામી અવસ્થામાં. એટલે યાદ રાખજો, જ્યારે સ્નાયુઓનું સંકોચન થશે ત્યારે કેલ્શિયમ આયન છે એ તમને સ્નાયુરસ ઝાડમાંથી સ્નાયુરસની અંદર આવશે. જ્યારે સ્નાયુ વિશ્રામી અવસ્થામાં હશે ત્યારે Ca+2 છે એ તમને સ્નાયુરસમાંથી સ્નાયુરસ ઝાડની અંદર ફરીથી તમને પાછા આવશે, ક્લિયર. હવે અમારો હાથનું સંકોચન થયું, હાથ આવી રીતે છે સંકોચન થયું, તો અત્યારે મારા શરીરમાં Ca+2 છે એ સ્નાયુરસ ઝાડમાંથી નીકળી તમને સ્નાયુરસમાં આવ્યા, ક્લિયર. હવે આ શિથિલન થઈ ગયો, મારે હાથ છે મારે આમનામ જ રાખવો છે, મારે સ્નાયુનું સંકોચન કરાવવું નથી. તો મારા સ્નાયુમાંથી જે Ca+2 છે, મારા જે સ્નાયુરસની અંદર Ca+2 છે એ સ્નાયુરસ ઝાડની અંદર ફરીથી આવી જશે, ક્લિયર, સમજાઈ ગયું. અને એવી રીતે સંકોચન અને નિર્માણ એ તમને નિયત અંતરાલના સમયે તમને ચક્ર છે તમને પુનરાવર્તિત થતું જોવા મળશે, ક્લિયર. જેને પરિણામે સરકવાનું આગળ ચાલે છે, જે પ્રક્રિયા ત્યાં સુધી ચાલુ રહે છે જ્યાં સુધી Ca+2 આયનો સ્નાયુરસને સિસ્ટમની અંત એટલે કે પાછા ન ફરે અને તે પરિણામે એક્ટિન તંતુઓ ઢકાય છે. એટલે શું કે છે કે સ્નાયુનું છે ક્લિયર સંકોચન ત્યાં સુધી થશે કે જ્યાં સુધી Ca+2 છે એ સ્નાયુરસમાંથી સ્નાયુરસ ઝાડમાં પાછા ન આવે. જેવું Ca+2 છે સ્નાયુરસમાંથી સ્નાયુરસ ઝાડની અંદર પાછા આવશે એટલે સ્નાયુઓનું શિથિલન થવાની શરૂઆત કરશે, ક્લિયર. એટલે મગજમાં કોન્સેપ્ટ યાદ રાખજો, જ્યારે સ્નાયુઓનું સંકોચન થશે Ca+2 છે કેલ્શિયમ આયન છે એ તમને સ્નાયુરસ ઝાડમાંથી સ્નાયુરસની અંદર આવશે, ક્લિયર. જ્યારે સ્નાયુઓનું શિથિલન થશે ત્યારે Ca+2 છે સ્નાયુરસમાંથી સ્નાયુરસ ઝાડની અંદર ફરીથી જોવા મળશે, ક્લિયર. અને આ ઝેડ રેખાઓનું પોતાના મૂળ સ્થાને પરત ફરવાનું શરૂ કરે છે, ક્લિયર. તો ઝેડ રેખા છે એ ફરીથી એ પણ પોતાના મૂળ સ્થાને તમને જોવા મળશે, ક્લિયર. તો આ શું હતું, આ ઝેડ રેખા હતી, ક્લિયર. શિથિલીન અવસ્થામાં છે, હવે સ્નાયુનું સંકોચન થયું તો ઝેડ અવસ્થા આવી હતી, ઝેડ લાઈન આવી રીતે નજીક નજીક આવી ગઈ. હવે ફરીથી એની શિથિલીન અવસ્થામાં આવશે તો ઝેડ લાઈન છે ફરીથી તમને પોતાને મૂળ સ્થિતિમાં આવવાની શરૂઆત કરશે, ક્લિયર.
હવે સ્નાયુઓની પુનરાવર્તિત સક્રિયતા બરોબર, સ્નાયુઓની પુનરાવર્તિત સક્રિયતા તેમાં ગ્લાયકોજન અજારક વિઘટનને કારણે ઉત્પન્ન થતા લેક્ટિક એસિડના એકઠા થવા તરફ દોરી જાય છે, જેને કારણે થાક લાગે છે. હવે આ પોઈન્ટ શું કહેવા માંગે છે હવે આપણે ડિસ્કશન આપણે કરીએ. ક્લિયર? આ પોઈન્ટ એમ કહેવા માંગે છે, હવે તમે આપણે એક એક્ઝામ્પલ લે, તમે કોઈ પણ તમે કસરત કરો, 5 મિનિટ તમે કસરત કરી, 10 મિનિટ કસરત કરી, તો તમે 5 કે 10 મિનિટ સુધી તમને પછી તમને થાક લાગશે. એવું તમે જોયું કે તમે 10 કલાક સુધી તમે કન્ટિન્યુ કસરત કરી, એવું બનશે જ નહીં. શું કામ? કારણ કે તમે થોડોક સમય તમે કસરત કરશો એટલે તમારે થાક લાગશે. હવે આપણે એ કારણ સમજવાની ટ્રાય કરીએ છીએ કે થાક આપણા શરીરમાં લાગે શું કામ. કસરત કરીએ તો આપણા શરીરમાં થાક લાગે શું કામ, એ હવે આપણે ડિસ્કશન આપણે કરીએ. ક્લિયર? તો આપણે બધાને ખ્યાલ છે કે આપણે તમે નાના હતા ત્યારથી તમે ઓલરેડી તમે 9th અને 10th ની અંદર 9 અને 10મા ધોરણની અંદર તમે ઓલરેડી તમે ડિસ્કશન કરેલું હશે કે જાળક શ્વસન અને અજારક શ્વસન. શું ડિસ્કશન કરેલું છે? જાળક શ્વસન અને અજારક શ્વસન. ક્લિયર? જાળક શ્વસન અને અજારક શ્વસન. ક્લિયર? હવે જાળક શ્વસન એટલે શું કે ઓક્સિજનની હાજરીમાં આપણે કોઈ પણ ઘટક છે એનું ઓક્સિડેશન કરવામાં આવે, ઓક્સિજનની હાજરીમાં એનું વિઘટન કરવામાં આવે તો શું કહેવાય? જાળક વિઘટન અથવા જાળક શ્વસન કહેવામાં આવે. અને ઓક્સિજનની હાજરી વિના આપણે જો એનું વિઘટન કરવામાં આવે તેને શું કહેવામાં આવે? અજારક શ્વસન અથવા અજારક વિઘટન કહેવામાં આવે. ક્લિયર? આ એક પોઈન્ટ સમજાઈ ગયો. હવે થશે શું? આપણે શું વાત કરી કે આપણે ઓલરેડી આપણે ડિસ્કશન આપણે ચેપ્ટર 8 ની અંદર આપણે કરી ચૂક્યા છીએ કે પ્રાણીની અંદર ખોરાકનો સંગ્રહ છે તમને ગ્લાયકોજન સ્વરૂપે થાય છે. પ્રાણીની અંદર એટલે મેઇનલી આપણે મનુષ્યની વાત કરવામાં આવે તો મનુષ્યની અંદર ખોરાકનો સંગ્રહ છે તમને ગ્લાયકોજન સ્વરૂપે કરવામાં આવે. અને ગ્લાયકોજન શું છે? ગ્લુકોઝનો પોલિમર છે. ક્લિયર? એ આપણે 9મા અને 8મા ચેપ્ટરની અંદર આપણે ઓલરેડી આપણે ડિસ્કશન આપણે કરેલું છે. ગ્લાયકોજન શું છે, સ્ટાર્ચ શું છે, આલ્ફા એમાઇલોપેક્ટિન શું છે. ક્લિયર? એના વિશે આપણે બધું જ આપણે ડિસ્કશન આપણે ઓલરેડી 9મા ચેપ્ટરમાં આપણે કરી ચૂક્યા છીએ. ક્લિયર? તો એ તમને ગ્લાયકોજન શું છે એ તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ. તો આપણે તે શું સ્ટડી કરીએ છીએ? તો આપણે કસરત કરીએ તો થાક શું કામ લાગે? ક્લિયર? તો આપણા સ્નાયુ આપણા શરીરની અંદર ખોરાકનો સંગ્રહ ગ્લાયકોજન સ્વરૂપે થાય અને ગ્લાયકોજન મુખ્યત્વે આપણા શરીરની અંદર સ્નાયુઓની અંદર સંગ્રહ થાય. આપણા શરીરની અંદર ગ્લાયકોજન છે એ મુખ્યત્વે તમને સ્નાયુઓની અંદર તમને સંગ્રહ થશે. ક્લિયર? હવે થશે શું? હવે કસરત કરી. ક્લિયર? હવે કસરત કરશો એટલે સ્નાયુઓ છે, હાથની આવી રીતે આમ કસરત કરું છું. ક્લિયર? તો મારા સ્નાયુઓ છે એનું સંકોચન અને વિકોચન, સંકોચન અને શિથિલન તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? તો સંકોચન અને શિથિલન થયું. ક્લિયર? તો શું થશે? તો એમાં ઉર્જાનો ઉપયોગ થશે. હવે ઉર્જા ક્યાંથી બનશે? તો જો ઓક્સિજન હશે, આપણા જે સ્નાયુઓની અંદર ઓક્સિજન હશે તો ઉર્જાનો ઉપયોગ થશે. ક્લિયર? અને ઉર્જા ક્યાંથી આવે છે? તો ગ્લાયકોજનનું વિઘટન થશે. ગ્લાયકોજનનું તમને ગ્લુકોઝમાં રૂપાંતર થશે અને ગ્લુકોઝનું ઓક્સિડેશન થાય છે એટલે તમને ઉર્જા તમને મળશે. ક્લિયર? હવે સ્નાયુનું સંકોચન થયું. ક્લિયર? હવે જેટલો બરોબર છે સ્નાયુનું સંકોચન થયું એટલે ઉર્જાનો બધો વપરાશ થવા માંડ્યો. તો હવે ગ્લાયકોજન છે એનું વિઘટન થવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન હાજર નથી. શું કહું છું? હવે મારા શરીરમાં સ્નાયુનું સંકોચન અને શિથિલન થાય છે તો સ્નાયુઓની અંદર જે ગ્લાયકોજન છે ગ્લાયકોજનનું ઓક્સિડેશન કરવા માટે પૂરતા પ્રમાણમાં ઓક્સિજન અવેલેબલ હશે નહીં. તો ઓક્સિજન હાજર હશે તો એનું વિઘટન પ્રોપરલી થશે. પણ જો ઓક્સિજન હાજર નહીં હોય તો શું થશે? ઓક્સિજનની ગેરહાજરીમાં વિઘટન થાય તેને શું કહેવામાં આવે? અજારક વિઘટન કહેવામાં આવે. ક્લિયર? હવે જો પૂરતા પ્રમાણમાં સ્નાયુની અંદર ઓક્સિજન નથી, હવે ગ્લાયકોજનનું અજારક વિઘટન થશે. ગ્લાયકોજનનું અજારક વિઘટન થશે તો લેક્ટિક એસિડનું નિર્માણ થશે. ગ્લાયકોજનનું અજારક વિઘટન થશે તો તમને લેક્ટિક એસિડનું તમને નિર્માણ થશે અને લેક્ટિક એસિડ છે એ સ્નાયુની અંદર ભરાવો થશે
હવે જેવો સ્નાયુની અંદર લેક્ટિક એસિડનો ભરાવો થશે તો સ્નાયુઓ છે તમને વ્યવસ્થિત એનું સંકોચન અને વિકોચન થશે નહીં, એટલે સ્નાયુઓ છે તમને વ્યવસ્થિત કાર્ય કરશે નહીં. એટલા માટે જ આપણે કસરત કર્યા પછી આપણે થોડીક વાર પછી આપણે થાક લાગે છે. ક્લિયર? અને તમે જોયેલું પણ હશે, જે વ્યક્તિ જે ફેટી વ્યક્તિ છે એને એમ કહેવા માંગી જો તમારે વજન ઉતારવું હોય તો તમે કસરત કરો. કસરત કરવાથી શું થશે કે આપણા સ્નાયુની અંદર જે ગ્લાયકોજન છે એનો ઉપયોગ થશે, અને ઉપયોગ થશે તો શું થશે, ચરબી તમને ઓછી જોવા મળશે. ક્લિયર? સમજાઈ ગયું? આપણા શરીરમાં થાક શું કામ લાગે એના વિશે આપણે ડિસ્કશન આપણે કર્યું. ક્લિયર? તો શું આપણે ગ્લાયકોજન અજારક વિઘટનને કારણે ઉત્પન્ન થતા લેક્ટિક એસિડ છે એનો ભરાવો થશે અને જેના કારણે આપણે થાક લાગે છે. ક્લિયર? તો આપણે આખી મિકેનિઝમ આપણે જોયું કે તમને શું કામ આપણા શરીરમાં તમને થાક લાગે છે. ક્લિયર? હવે તમને સ્નાયુઓ છે તમને બે પ્રકારના તમને જોવા મળે. ક્લિયર? તો આપણે ઓલરેડી આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા રુધિરની અંદર હિમોગ્લોબિન આવેલું છે. હિમોગ્લોબિનની અંદર તમને લાલ રંગ તમને જોવા મળે. હિમ ગ્રુપ છે એટલા માટે તમને લાલ રંગ તમને જોવા મળે. ક્લિયર? તો એવી જ રીતે સ્નાયુની અંદર એક બીજા પ્રકારનું એક રંજક દ્રવ્ય છે એને શું કહેવાય, માયોગ્લોબિનો. શું કહેવાય? રુધિર આપણા સ્નાયુની અંદર બીજો એક રંજક દ્રવ્ય છે માયોગ્લોબિન. એ તમને લાલ રંગનું તમને જોવા મળે. ક્લિયર? જો માયોગ્લોબિન વધારે પ્રમાણમાં હશે તો સ્નાયુ, હવે તમે વિચાર કરો કે આપણું રુધિર છે શું કામ લાલ રંગનું જોવા મળે, કારણ કે આપણા રુધિરની અંદર વધારે પ્રમાણમાં હિમોગ્લોબિન છે. ક્લિયર? જો સ્નાયુની અંદર વધારે પ્રમાણમાં માયોગ્લોબિન હશે તો તમને સ્નાયુઓ છે તમને લાલાશ પડતા જોવા મળશે. ક્લિયર? હવે જો માયોગ્લોબિનનું પ્રમાણ ઓછું હશે તો સ્નાયુઓ છે તમને સફેદ કે પીળાશ પડતા તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? તો માયોગ્લોબિનની હાજરી છે કે ગેરહાજરી એના આધારે આપણે સ્નાયુઓને બે ભાગમાં આપણે વિભાજિત કર્યા. કયા બે ભાગ? એક તો તમને માયોગ્લોબિન હાજર છે તો તમે રાતા અથવા લાલ સ્નાયુ કહેવામાં આવે, માયોગ્લોબિન ગેરહાજર છે તો એને સફેદ સ્નાયુ તમારે કહેવામાં આવે. ક્લિયર? બીજી વસ્તુ આપણે શું કહી, હવે માયોગ્લોબિન વધારે છે તો એ શું કરે, માયોગ્લોબિન વધારે છે તો ઓક્સિજન પણ તમને વધારે જોવા મળશે. હવે ઓક્સિજન વધારે છે તો એટીપીનું નિર્માણ પણ તમને વધારે તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? તો શું કહું છું, જો માયોગ્લોબિન વધારે હશે તો સ્નાયુ તમને લાલ રંગના જોવા મળે છે. માયોગ્લોબિન વધારે છે તો ઓક્સિજન પણ વધારે છે તો એને શું કહેવાય, ઓક્સિજન વધારે છે તો ઓક્સિજનની હાજરીમાં વિઘટન થાય તો શું કહેવાય, જારક વિઘટન કહેવામાં આવે. શું કહેવાય? જારક વિઘટન કહેવામાં આવે. ક્લિયર? તો તમને માયોગ્લોબિન હાજર હશે તો લાલ સ્નાયુની અંદર તમને જારક વિઘટન જોવા મળશે. જ્યારે સફેદ સ્નાયુની અંદર માયોગ્લોબિન ઓછા પ્રમાણમાં છે. માયોગ્લોબિન ઓછો હશે, ઓક્સિજન ઓછો હશે, ઓક્સિજન ઓછો છે તો શું થશે, અજારક વિઘટન તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? હવે આપણે આગળ ડિસ્કશન કરી કે લાલ સ્નાયુ શું છે અને સફેદ સ્નાયુ શું છે. ક્લિયર? તો સ્નાયુમાં લાલ રંગના ઓક્સિજનનો સંગ્રહ કરતા રંજક કણો છે ને શું કહેવાય, માયોગ્લોબિન કહેવામાં આવે. તો માયોગ્લોબિનનું મેઇન ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, તો ઓક્સિજનનો તમને સંગ્રહ કરે. ક્લિયર? હવે આપણે શું છે, આપણે સ્નાયુઓનો આપણે કસરત કરીએ. ક્લિયર? તો આપણે જે માયોગ્લોબિન ધરાવતા જે સ્નાયુઓ છે, જે લાલ સ્નાયુઓ છે, ઓક્સિજનને મુક્ત કરશે. ક્લિયર? અને થોડોક સમય સુધી તમને થાક નહીં લાગે. ક્લિયર? જેવો તમને સ્નાયુની અંદર ઓક્સિજન ઓછો થશે એવો તમને થાક લાગવાની તમને શરૂઆત થશે. ક્લિયર? માયોગ્લોબિન કેટલાક સ્નાયુઓમાં વધુ જોવા મળે છે તો એને શું કહેવાય, લાલાશ પડતો તમને દેખાવ આવે છે તો આ સ્નાયુને કેવા કહેવાય, લાલ તંતુ અથવા લાલ સ્નાયુઓ કહેવામાં આવે. શું કામ? એની અંદર માયોગ્લોબિન વધારે પ્રમાણમાં છે અને માયોગ્લોબિનનું મેઇન કાર્ય શું, ઓક્સિજનનો સંગ્રહ કરવો. ઓક્સિજન વધારે છે તો એમાં તમને જારક વિઘટન જોવા મળશે અને ઓક્સિજનનો યુટિલાઇઝ કરી એટીપીનું નિર્માણ થશે. ક્લિયર? તો એટીપી પણ તમને વધારે પ્રમાણમાં તમને લાલ સ્નાયુની અંદર જોવા મળશે. આ સ્નાયુઓમાં ઘણા સૂત્રો હોય છે. તો આપણે શું કીધું કે આપણા શરીરની અંદર લાલ સ્નાયુ છે. ક્લિયર? તો લાલ સ્નાયુ છે, વાત કરવામાં આવે લાલ સ્નાયુ તેમાં માયોગ્લોબિન વધારે છે. આ બધા પોઈન્ટ એકબીજા જોડે કનેક્ટેડ છે. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, બધા પોઈન્ટ છે એકબીજા જોડે કનેક્ટેડ છે. એક વસ્તુ આવડી ગઈ તો બીજા તમને 5 થી 6 પોઈન્ટ આવશે. તો માયોગ્લોબિન વધારે છે તો ઓક્સિજનનો સંગ્રહ કરે છે તો ઓક્સિજન વધારે પ્રમાણમાં હશે. હવે ઓક્સિજન વધારે પ્રમાણમાં છે તો કોઈ પણ ઘટકનું ઓક્સિડેશન થશે.
ઓક્સિડેશન થશે તો એટીપી નું નિર્માણ થશે, તો વધારે પ્રમાણમાં એટીપી હશે. હવે એટીપી એટલે શું થશે? ઉર્જા. ક્લિયર? તો આપણા શરીરની અંદર, આપણા કોષની અંદર ઉર્જાનું નિર્માણ કોણ કરે? કણાભ સૂત્ર. કણાભ સૂત્રની અંદર એટીપી નું નિર્માણ થશે. કણાભ સૂત્રની અંદર આપણે ઉર્જાનું નિર્માણ થશે. ક્લિયર? તો આપણે એને શું કહેવામાં આવે? કોષનું પાવર હાઉસ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? ઉર્જા ઘર કહેવામાં આવે. શું કામ? કારણ કે એને એટીપી નું પ્રોડક્શન થાય છે. એટીપી વધારે, કણાભ સૂત્ર વધારે. ક્લિયર? તો તમારે કઈ સફેદ સ્નાયુ ને લાલ સ્નાયુમાં કઈ તફાવત તમે ગોખવાની જરૂર નથી, બધા પણ એકબીજા જોડે આમ કનેક્ટેડ છે. ક્લિયર? તો એટીપી ના ઉત્પાદન માટે તેનો સંગ્રહ પામેલા મોટા જથ્થાને છે તેને વાપરે છે. ક્લિયર? આ સ્નાયુમાં તેથી જાળક સ્નાયુઓ પણ કહેવામાં આવે. શું કામ જાળક સ્નાયુ કહેવામાં આવે? વધારે પ્રમાણમાં ઓક્સિજન છે અને ઓક્સિજન ઉપયોગ કરવામાં આવે તેને શું કહેવામાં આવે? જાળક કહેવામાં આવે. ક્લિયર? હવે બીજી બાજુ કેટલાક સ્નાયુઓ ખૂબ જ ઓછી માત્રામાં માયોગ્લોબિન ધરાવે, તેથી તે ઝાંખા અથવા સફેદ સ્નાયુ હશે. ક્લિયર? તો આપણે શું કીધું? લાલ સ્નાયુ અને સફેદ સ્નાયુની આપણે સરખામણી કરવામાં આવે તો લાલ સ્નાયુમાં વધારે પ્રમાણમાં માયોગ્લોબિન હશે, સફેદ સ્નાયુમાં ઓછો હશે. લાલ સ્નાયુમાં વધારે ઓક્સિજન હશે, આમાં ઓછો ઓક્સિજન હશે. આને જાળક સ્નાયુ કહેવામાં આવે. આમ ઓક્સિજન ઓછો તો આને શું કહેવાય? અજારક સ્નાયુ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? અહીં ઓક્સિજન વધારે, એટીપી નું પ્રોડક્શન વધારે, તો કણાભ સૂત્ર વધારે. અહીં ઓક્સિજન ઓછો, એટીપી નું નિર્માણ ઓછું, કણાભ સૂત્ર ઓછા. ક્લિયર? આમાં ક્યાં કઈ ગોખવાની જરૂર પડી કે સફેદ સ્નાયુ ને લાલ સ્નાયુ શું છે? ક્લિયર? આ સફેદ તંતુઓ છે એ કણાભ સૂત્રોની સંખ્યા પણ એમાં ઓછી જોવા મળે. હમણાં આપણે ડિસ્કશન કર્યું. અને પરંતુ સ્નાયુ રસ જ્યારે વધુ હોય છે તેથી તેઓ શક્તિ માટે જાળક પ્રક્રિયા પર નિર્ભર છે. ક્લિયર? હવે આ પોઈન્ટ શું કહેવા માંગે છે? કણાભ સૂત્રો ઓછા છે સફેદ સ્નાયુની અંદર, પરંતુ સ્નાયુ રસ ઝાર તમને વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળશે. ક્લિયર? હવે સ્નાયુ રસ ઝારની અંદર મુખ્યત્વે શેનો સંગ્રહ થાય? કેલ્શિયમ આયનનો. ક્લિયર? તો કેલ્શિયમ આયનનો ઉપયોગ કરી સ્નાયુ છે એ કોઈ પણ ઘટકોનું વિઘટન નહીં કરી શકે, તો એને શું કરવું પડશે? એને અજારક શોષણ કરવું પડશે. તો એવા સ્નાયુને શું કહેવાય? અજારક સ્નાયુ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? તો આપણે રાતા સ્નાયુ છે, સફેદ સ્નાયુ છે, એનો આપણે તફાવત આપણે જોઈ લઈએ એટલે તમને ખ્યાલ આવી જાય. ક્લિયર? આપણે રાતા સ્નાયુ છે. ક્લિયર? તો એમાં તમને શું કામ વધારે રાતા સ્નાયુ કહેવામાં આવે? માયોગ્લોબિન વધારે છે એટલા માટે. ક્લિયર? સફેદ સ્નાયુમાં માયોગ્લોબિન તમને ઓછું જોવા મળે. ક્લિયર? હવે માયોગ્લોબિન વધારે છે તેમાં ઓક્સિજનનો સંગ્રહ વધારે કરે, તો એમાં લાલ સ્નાયુની અંદર ઓક્સિજન તમને વધારે જોવા મળશે. ઓક્સિજન વધારે છે તો એટીપી નું પણ તમને વધારે નિર્માણ જોવા મળશે. જ્યારે સફેદ સ્નાયુની અંદર એટીપી છે તમને ઓછી સંખ્યામાં જોવા મળશે. શું કામ? ઓક્સિજન ઓછો છે. ક્લિયર? હવે લાલ સ્નાયુમાં ઓક્સિજન વધારે છે, એટીપી નું નિર્માણ વધારે છે, તો કણાભ સૂત્ર પણ તમારે વધારે જોવા મળશે. ક્લિયર? જ્યારે સ્નાયુઓમાં કણાભ સૂત્ર તમને ઓછી સંખ્યામાં જોવા મળે. ક્લિયર? પછી શું છે? લાલ સ્નાયુમાં સમયની ક્રિયાશીલતા લીધે વધુ સમયની ક્રિયાશીલતાને લીધે શ્રમિત થતા નથી. લાલ સ્નાયુ છે એ લાંબો સમય સુધી કાર્ય કરે તો પણ એ તમને શ્રમિત થતા નથી, થાકી જતા નથી. શું કામ? એની પાસે વધારે પ્રમાણમાં માયોગ્લોબિન છે. માયોગ્લોબિન વધારે છે તો ઓક્સિજન વધારે છે, ઓક્સિજન વધારે છે તેમાં તમને લાંબા સમય સુધી કાર્ય કરી શકશે. ક્લિયર? જ્યારે સફેદ સ્નાયુ છે સમયની ક્રિયાશીલતાને લીધે શ્રમિત થાય છે. ક્લિયર? લાલ સ્નાયુની અંદર ઓક્સિજનની હાજરી વધારે પ્રમાણમાં જોવા મળે તેને શું કહેવાય? જાળક સ્નાયુ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? હવે સફેદ સ્નાયુમાં ઓક્સિજનની અપૂરતી હાજરીમાં અજારક શોષણ થાય છે, તેથી અજારક સ્નાયુ તરીકે ઓળખવામાં આવે. ક્લિયર? તો હવે આપણે સફેદ રાતા સ્નાયુ છે એનું એક્ઝામ્પલ આપણે લઈએ તો પક્ષીઓમાં ઉડ્ડયન સ્નાયુ. તો પક્ષીઓ છે એમાં પાંખો આવેલી હશે, તો પાંખોની અંદર ઉડ્ડયન સ્નાયુ આવેલા હશે, જે પક્ષીઓને ઉડવા માટે સક્ષમ છે. ક્લિયર? તો એ વધારે પ્રમાણમાં એ કાર્ય કરે. ક્લિયર? એ તમે જોયેલું હશે કે કેવડી જ સ્પીડથી પક્ષીઓ છે તમે ઉડી જાય. તમે ચાલવાનું તમે ગમે એટલું ફાસ્ટ તમે દોડો. ક્લિયર? તો એ તમારા કરતાં વધારે ઝડપથી અંતર કાપશે. તમે ગાડી લઈને જાશો તોય પક્ષી છે એ ગાડીની સ્પીડ કરતાં પણ વધારે સ્પીડથી
ઉડી શકશે. શું કામ? કારણ કે એ પાંખો દ્વારા ઉડે છે ને એમાં તમને ઓક્સિજન, એમાં તમને માયોગ્લોબિન ધરાવતા લાલ સ્નાયુઓ જોવા મળે. ક્લિયર? પછી સફેદ સ્નાયુની વાત કરવામાં આવે તો માનવીના આંખના ડોળાના સ્નાયુ. ક્લિયર? જે આપણે ડોળા તમે જોયા હશે તો તમને સફેદ કલરના તમે જોવા મળે. શું કામ? કારણ કે એની અંદર તમારે માયોગ્લોબિન ઓછું જોવા મળશે એટલે સફેદ સ્નાયુ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? અને તમે એ પણ તમે જોયેલું હશે કે આંખના ડોળા છે, ક્લિયર, એમાં જે પાપણ છે તમને થોડાક સમયના અંતરાલમાં જે ખુલે અને બંધ થાય છે ઓટોમેટિક. શું કામ? કારણ કે એમાં તમને અજારક સ્નાયુ આવેલા છે, એની અંદર તમને સફેદ સ્નાયુ જોવા મળશે. ક્લિયર? હવે આપણે નેક્સ્ટ પોઈન્ટ જોવાનું છે. અત્યાર સુધીમાં આપણે શું જોયું? સ્નાયુ સંકોચનની ક્રિયાવિધિ. ક્લિયર? તો અત્યાર સુધીમાં આપણે ચેપ્ટર 20 છે એ આપણે ઓલરેડી આપણે ડિસ્કશન કરીએ તો તમને બે ભાગમાં આપણે વિભાજિત છે. ક્લિયર? તો કયું? હલનચલન અને પ્રચલન. તો હલનચલન અને પ્રચલનમાં આપણે સ્નાયુઓ તમને ઉપયોગી છે. હવે આપણે હલનચલન અને પ્રચલનમાં મુખ્યત્વે કયા સ્નાયુ આવેલા છે? કંકાલ સ્નાયુ. ક્યાં? કંકાલ સ્નાયુ. અને કંકાલ સ્નાયુ એટલે શું? કે જે આપણું હાડકા છે, આપણું હાડપિંજર છે, એની જોડે જોડાયેલા જે સ્નાયુઓ છે એને શું કહેવામાં આવે? કંકાલ સ્નાયુઓ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? તો આપણે કંકાલ સ્નાયુની અંદર આપણે સ્નાયુ વિશે તો આપણે ડિસ્કશન કર્યું કે તમને એચ બીમ જોવા મળે, આઈ બીમ જોવા મળે, એની સ્નાયુ સંકોચનની ક્રિયાવિધિ જોવા મળે, એ આપણે બધું ડિસ્કશન કર્યું. તો બીજો ભાગ કયો હોય? તો કંકાલ તંત્ર. ક્લિયર? તો આપણું હાડપિંજર છે, ક્લિયર, એના વિશે આપણે ડિસ્કશન કરવાનું છે કે આપણા શરીરની અંદર કેટલા હાડકા જોવા મળે છે, આપણા શરીરની અંદર કાસ્થિ શું છે, બરોબર, આપણા શરીરની અંદર મસ્તક છે, શિર છે, આપણા હાથ છે, પગ છે, તો એની અંદર કેટલા હાડકા આવેલા છે, કેટલા બોન આવેલા છે, એના વિશે આપણે ડિસ્કશન આપણે કરવાનું છે. એને શું કહેવાય? સ્કેલેટલ સિસ્ટમ અથવા કંકાલ તંત્ર. ક્લિયર? તો તમને આકૃતિ તમને કાપેલી છે. ક્લિયર? આકૃતિમાં તમે જોઈ શકો છો, તમને ખાલી હાડપિંજર બતાવેલું છે. ક્લિયર? આપણા શરીરની અંદર જેટલા પણ અંગો છે, જેટલા પણ સ્નાયુઓ છે, ક્લિયર, એ બધાને આપણે કાઢી નાખવામાં આવે, બધાને દૂર કરી દેવામાં આવે તો બાકી જે વધે એને શું કહેવામાં આવે? કંકાલ તંત્ર કહેવામાં આવે. ક્લિયર? તો તમે ઘણી વખત તમે CID છે, કોઈ પણ ક્રાઇમ વાળા જે શો છે એમાં તમે જોયેલું હશે, તમારી સ્કૂલની અંદર પણ તમે એક હાડપિંજર તમે જોયેલું હશે. ક્લિયર? એ જોકે જે સ્કૂલની અંદર જે હોય છે હાડપિંજર એ ઓરિજિનલ હોતું નથી. ક્લિયર? અને જે CIDમાં બતાવવામાં આવે એ પણ ઓરિજિનલ હોતું નથી, તમને એક આખેકું એક બનાવવામાં આવે છે. ક્લિયર? ઓરિજિનલ તમને જોવા મળે નહીં. ક્લિયર? તો શું કહું છું? તો આપણે શું સ્ટડી કરવા જઈ રહ્યા છીએ? તો આપણા શરીરના અંદર જેટલા હાડકા છે, ક્લિયર, એના વિશે આપણે ડિસ્કશન આપણે કરવાનું છે. આપણા શરીરમાં કેટલા બોન જોવા મળે? ક્લિયર? કેટલા જોવા મળે? 206. કેટલા? 206. તો એ ક્યાં ક્યાં અલગ અલગ આપણા શરીરની અંદર બોન છે, હાડકા છે, એના વિશે આપણે ડિસ્કશન આપણે કરવાનું છે. ક્લિયર? આપણે ઘણી વખત તમે ડિસ્કશન કર્યું, તો તમે એ તમારા ફ્રેન્ડની અંદર તમે વાત કરેલી હશે, જો તું આવું કર્યું તો તારે હાડકા ભાંગી નાખીશ. ક્લિયર? એક એક હાડકા છે તમને 200 કટકામાં વેચી દે. 200 કટકા એટલે શું? આપણે 206 હાડકા જોવા મળે. એક એક હાડકામાં તને ભાંગી નાખીશ, એ તારા 200 હાડકા તારે કરી નાખીશ. ઘણા આવી બરોબર શબ્દ વાપરે તો એ શું થયું? એને સાયન્ટિફિક ભાષામાં જ એને વાત કરી, પરંતુ એને ખ્યાલ નથી કે આપણા શરીરની હાડકા કેટલા છે. આ તો બીજે વાત કરી એટલે એને કીધું હોય કે હું તારા 200 હાડકા અલગ અલગ કરી નાખીશ. ક્લિયર? 200 એટલે શું? 206. ક્લિયર? તો આ તમને શું જોવા મળે છે? એક તમને આપણું હાડપિંજર છે, ક્લિયર, એ તમને જોવા મળે છે. ક્લિયર? તો આ તમે શું જોવા મળે? હાડપિંજરની અંદર તમે જોઈ શકો આ શું છે? આ મસ્તક છે. ક્લિયર? પછી આ શું છે? હાથ છે. ક્લિયર? આ શું છે? હાથ છે. આ તમને પગ જોવા મળે છે. ક્લિયર? આ શું છે? આપણી પાછળી પિંજર છે. અને તમે અહીંયા તમને શું જોવા મળે? કરોડરજ્જુ જોવા મળે. ક્લિયર? તો આપણા શરીરની અંદર હાડકાની વાત કરવામાં આવે, કંકાલ તંત્રની વાત કરવામાં આવે તો કોનો સમાવેશ થાય? આપણું જે મસ્તક છે, ચહેરો છે, બે હાથ છે, અહીંયા તમને પાછળી જોવા મળે. ક્લિયર? પાછળની બાજુ તમને કરોડરજ્જુ જોવા મળે, આપણા પગ જોવા મળે, અને બધાની અંદર કેટલા બોન છે એના વિશે પણ આપણે ડિટેલમાં આપણે ડિસ્કશન આપણે કરશું. ક્લિયર? તો શું કે છે? તો
તો કંકાલ તંત્ર અસ્થિઓ અને થોડા કાસ્થીઓના માળખાનું બનેલું છે. ક્લિયર. અસ્થિ એટલે શું થશે? હાડકા. ક્લિયર. અને કાસ્થિ એટલે શું થશે? એકદમ તમને પોચો જેવો ભાગ જોવા મળે. ક્લિયર. જે આપણે કાન છે, કાનનો જે નીચેનો ભાગ છે તમને એકદમ પોચો જોવા મળશે. ક્લિયર. એકદમ મૃદુ જેવી રચના જોવા મળશે, તો એને શું કહેવાય? આપણે એને કાસ્થિ કહેવામાં આવે. અસ્થિ એટલે શું? એકદમ કડક હશે. ક્લિયર. ઘણા સ્ટુડન્ટ છે અસ્થિ અને કાસ્થિમાં બેમાં ડિફરન્સ કરી શકતા નથી. અસ્થિ એટલે શું? એકદમ કડક. અને કાસ્થિ એટલે શું? પોચું. ક્લિયર. બે વસ્તુ યાદ રાખવાની. અસ્થિ એટલે હાડકા, તમને કઠણ જોવા મળે. કાસ્થિ એટલે શું? પોચું. એટલે તમને એકદમ જે કાનની તમને જે નીચે જોવા મળે શું છે? એ કાસ્થિમય રચના તમને જોવા મળે. ક્લિયર. પછી શું કે છે? આ તંત્ર શરીર દ્વારા થતા હલનચલનનો મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. ક્લિયર. તો હવે મારું શરીરને હલનચલન કરાવવું હશે. ક્લિયર. હું આ જગ્યાએ છું. ક્લિયર. હવે હું આ રીતે આગળ વધ્યો. ક્લિયર. અને પાછો હું પોતાના મૂળ સ્થાને આવી ગયો. ક્લિયર. તો એવું તમે જોયું કે મારું જઠર છે આમ ગયું, બરોબર છે. મારું હાડકા છે, હાથના હાડકા છે અહીંયા રહી ગયા. એવું નહીં થાય. હું જે દિશામાં આગળ વધીશ એ જ દિશામાં મારું કંકાલ તંત્ર પણ આગળ વધશે. ક્લિયર. મારા હાથ આગળ વધશે, મારા પગ આગળ વધશે, મારું શરીર છે એ આગળ જશે, મારું પાછલી પિંજ છે એ પણ તમને આગળની તરફ આગળ વધશે. ક્લિયર. સમજાય છે? તો હલનચલન અને પ્રચલનમાં પણ તમને કંકાલ તંત્ર જરૂરી છે. ક્લિયર. તો જડબાના અસ્થિઓ વગર આપણે ચાલવું અને ઉપાંગોના અસ્થિઓ વિના આપણે ચાલવું અશક્ય છે. ક્લિયર. અકથ્ય છે એટલે કે અશક્ય છે. હવે તમે આપણે જે મુખની અંદર આપણે જે હાડકા આવેલા છે, બોન આવેલા છે, અસ્થિ આવેલા હશે. આપણે હમણાં ડિસ્કશન કરશું કે ક્યાં ક્યાં આવેલા અધુ છે, હનુ છે. ક્લિયર. પછી તમને અધો હનુ છે એના વિશે આપણે ડિસ્કશન આપણે કરશું હમણાં. ક્લિયર. તો એ હાડકાને કારણે જ આપણે મુખની અંદર આપણે ચાવી શકીએ છીએ. ક્લિયર. હવે મારા પગના બરોબર જે હાડકું નહીં હોય, ક્લિયર, હું ચાલી શકીશ નહીં. ક્લિયર. તો તમે જોયેલું હશે કે કોઈ પણ વ્યક્તિને ફ્રેક્ચર થઈ ગયું. ફ્રેક્ચર થઈ ગયું એટલે શું? કે જે માની લો કે એને પગમાં ફ્રેક્ચર થયું. પગમાં ફ્રેક્ચર થયું એટલે કે પગના જે હાડકા છે, પગના જે અસ્થિ છે એમાં કંઈક તિરાડ પડી જશે. તિરાડ પડી જશે તો એ હાડકું છે, અસ્થિ છે એ વ્યવસ્થિત કાર્ય કરશે ને, એટલે વ્યક્તિ છે તમને હલનચલનમાં પ્રોબ્લેમ થશે. ક્લિયર. સમજાઈ ગયું? તો તમને અસ્થિ હશે તો જે તે વ્યક્તિ છે તમે ચાલી શકશે. ક્લિયર. પછી નાના વ્યક્તિ, જે નાનો બાળક છે, જે નવજાત બાળક છે, નવજાત શિશુ છે, એવું તમે જોયું કે જેવો બાળકનો જન્મ થયો એવું ડાયરેક્ટ ચાલવા માંડ્યું. ક્લિયર. શું કામ? કારણ કે એની અંદર હાડકા એકદમ ઓછા હશે અને એટલું બધું કાર્ય કરી શકશે નહીં. ક્લિયર. તમે જે નવજાત બાળક છે એને તમે બરોબર છે તમે એને સંભાળીને રાખવું પડે. ક્લિયર. પછી તમારે એને ડાયરેક્ટ તમે ચાલવા તમે શીખવાડી નહીં શકો. અમુક મહિના થશે પછી એને તમે ચાલવાનું તમે શીખવાડી શકશો. શું કામ? કારણ કે તે જે જન્મ થશે ત્યારે એના જે અસ્થિ છે એ તમને એકદમ વ્યવસ્થિત, તમને એકદમ મજબૂત હશે નહીં. ક્લિયર. એટલે મજબૂત હશે પરંતુ એ ચાલવા માટે તમને સક્ષમ કરી શકશે નહીં. ક્લિયર. અને અસ્થિ છે, કાસ્થિ છે એ શું છે? વિશિષ્ટ સંયોજક પેશીઓ તમને કહેવામાં આવે. ક્લિયર. તો શું છે સંયોજક પેશી? એટલે શું કે તમને બે કરતાં વધારે ઘટકો છે જોડાશે તો એને શું કહેવાય? સંયોજક પેશી કહેવામાં આવે. બે ભાગને જોડવાનું કાર્ય કરે એને શું કહેવામાં આવે? સંયોજક પેશી કહેવામાં આવે. ક્લિયર. તો અસ્થિ છે, કાસ્થિ છે એ શું છે? એક પ્રકારની સંયોજક પેશી છે. ક્લિયર. હવે પહેલામાં અસ્થિ છે કેલ્શિયમ, પહેલાના અસ્થિ કેલ્શિયમ ક્ષાર હોવાથી તેમાં ખૂબ જ સખત આધારક હોય છે. ક્લિયર. હવે શું કે છે કે આપણે તમે બોન છે, આપણે અસ્થિ છે, આપણા હાડકા છે એકદમ તમને સખત શું કામ જોવા મળે? ક્લિયર. એવું તમે જોયું? એટલે હાડકું તો એકદમ પોચું છે એવું નહીં જોવા મળે. શું કામ? કારણ કે એ હાડકાની અંદર, અસ્થિની અંદર તમને વધારે પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ આયન જોવા મળશે. વધારે પ્રમાણમાં શું જોવા મળશે? કેલ્શિયમ આયન જોવા મળશે. ક્લિયર. એટલે તમે જોયેલું હશે જે નાના બાળક હશે એને ચાલવા ચાલતા કરવું હશે તો એને વધારે પ્રમાણમાં આપણે એને દૂધ આપીએ છીએ. વધારે પ્રમાણમાં દૂધની અંદર કેલ્શિયમ જોવા મળે. અને જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય છે ત્યારે એને આપણે દૂધથી જ આપણે એની શરૂઆત આપણે કરીએ છીએ. શું કામ? કારણ કે દૂધ છે એકદમ ઇઝીલી આપણે એનું પાચન કરાવી શકીએ છીએ. દૂધની અંદર કેલ્શિયમ છે જે આપણા બોન છે, આપણા હાડકા છે એને તમને મજબૂત કરશે. ક્લિયર.
હવે તમે ઘણી વખત તમે જોયેલું પણ હશે કે જે વ્યક્તિને હાડકાં મજબૂત નથી, કે જે વ્યવસ્થિત રીતે ચાલી શકતા નથી, ક્લિયર, તો એને એ ડૉક્ટર એમ કહે છે કે તમે વધારે પ્રમાણમાં તમે દૂધ પીવો. દૂધ પીવાથી શું થશે? દૂધની અંદર વધારે પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ હશે. કેલ્શિયમ શું કરશે? આપણે જે અસ્થિ છે એમાં બરોબર છે જોડાશે અને અસ્થિ છે તમારે મજબૂત કરશે. ક્લિયર. હવે ઘણી કન્ડિશન એવી આવે કે તમે બહારથી તમારે હાડકાં એકદમ મજબૂત છે, તમારા શરીરની અંદર સફિશિયન્ટ પ્રમાણમાં પૂરતા પ્રમાણમાં કેલ્શિયમ આયન છે, ક્લિયર, પરંતુ અચાનક એવું કંઈ થયું, તમે તમારા ખોરાકની અંદર કેલ્શિયમ આયન છે એ સાવ લેવાનું બંધ કરી દીધું, ક્લિયર, તો આપણા શરીરની અંદર કેલ્શિયમ આયનની ઉણપ સર્જાશે. તો હાડકામાંથી અસ્થિમાંથી કેલ્શિયમ છૂટવું પડશે અને આપણા શરીરની પૂર્તિ કરશે. હવે જો એ લાંબો સમય સુધી રહેશે તો આપણા હાડકાની અંદર ઓસ્ટિયોપોરેસિસ થઈ જશે. હવે ઓસ્ટિયોપોરેસિસ એટલે શું? કે હાડકાની અંદર કેલ્શિયમનું લેવલ ઓછું થઈ જશે. આપણા સિલેબસની અંદર પણ છે ઓસ્ટિયોપોરેસિસ એટલે શું? આપણે જ્યારે આપણે અનિયમિતતા વિશે ડિસ્કશન કરશું ત્યારે આપણે એના વિશે આપણે જોશું. ક્લિયર. હવે આપણે અસ્થિ છે એમાં તમને શું જોવા મળે? કેલ્શિયમ આયન જોવા મળે અને તમને વધારે પ્રમાણમાં તમને કડક તમને ઘટ જોવા મળે. ક્લિયર. જ્યારે કાસ્થિની અંદર કોન્વાઇન્ટન ક્ષારો આવેલા હોય, ક્લિયર, કોન્વાઇન્ટન ક્ષાર છે તમને મૃદુ જેવા તમને જોવા મળે. ક્લિયર. તો આપણે જે કાનની નીચે ભાગ જોવા મળે છે તમને મૃદુ ટાઈપનું જોવા મળશે. શું કામ? કારણ કે એમાં તમને કોન્વાઇન્ટન ક્ષારો જોવા મળે. આપણા હાડકાની અંદર કેલ્શિયમ ક્ષાર તમને વધારે જોવા મળે. ક્લિયર. મનુષ્યમાં આ તંત્ર છે 206 અસ્થિઓ અને કેટલાક કાસ્થિઓનું બનેલું છે. ક્લિયર. તો આપણા શરીરની અંદર અસ્થિની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ? 206. ક્લિયર. તો આપણા શરીરની અંદર અસ્થિની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ? 206. ક્લિયર. અને કાસ્થિ કેટલા છે એના વિશે બરોબર છે ને એનસીઈઆરટીમાં આપેલું નથી. તો આપણે ખાલી તમને એવી રીતે જ પૂછવામાં આવે કે અસ્થિઓની સંખ્યા કેટલી છે, તો કેટલી આવે? 206. ક્લિયર. હવે શું કે છે? તેને મુખ્ય બે ભાગમાં તમને વિભાજિત કરવામાં આવે. ક્લિયર. અક્ષીય કંકાલ અને ઉપાંગીય કંકાલ. હવે અક્ષીય કંકાલ એટલે શું? કે આપણા શરીર છે, ક્લિયર, આપણું આખું શરીર છે, શિરથી લઈને પગ સુધી, ક્લિયર, તો જે શરીરનો વચ્ચેનો મધ્ય ભાગ છે એને શું કહેવાય? અક્ષીય ભાગ કહેવામાં આવે. તમે આપણા શરીરનું તમે જુઓ, ક્લિયર, તો મધ્ય ભાગની અંદર શું આવે? આપણું શિર આવે, ક્લિયર, આપણી ખોપરી આવે, આપણું મસ્તક આવે, આપણું ચહેરો આવે, ક્લિયર, પછી અહીંયા તમને શું જોવા મળે? કરોડરજ્જુ આવે મધ્યના ભાગમાં, એટલે કે પાછળની સાઈડ તમને કરોડરજ્જુ તમને જોવા મળશે. પછી તમને અહીંયા પાંચરી પિંજર તમને જોવા મળશે, એ તમને વચ્ચેના ભાગમાં જોવા મળશે. ક્લિયર. હવે ઉપાંગીય એટલે શું? કે તમને બહારની બાજુ જોવા મળે, મધ્ય ભાગ સિવાયના ભાગમાં તમને જોવા મળે, એને શું કહેવામાં આવે? ઉપાંગીય કંકાલ કહેવામાં આવે. ઉપાંગીય એટલે શું? કે જે હલનચલન કાર્ય કરી શકતું હોય, ક્લિયર, હલનચલન કરવામાં, પ્રચલન કરવામાં મદદરૂપ થતા હોય એને આપણે શું કહેવામાં આવે? આપણે એને ઉપાંગીય કંકાલ કહેવામાં આવે. તો ઉપાંગીય કંકાલની અંદર કોનો સમાવેશ થશે? આપણા બે હાથ અને બે પગ, ક્લિયર, એને ઉપાંગીય કંકાલમાં એનો સમાવેશ કરવામાં આવે. ક્લિયર. તો તમને વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે અક્ષીય કંકાલમાં કોનો સમાવેશ કરવામાં આવે અને ઉપાંગીય કંકાલમાં તમને કોનો સમાવેશ કરવામાં આવે. તો અક્ષીય કંકાલની અંદર શું આવે? શરીરની અક્ષ ભાગમાં જે જોવા મળે એ. અક્ષ ભાગમાં ક્યાં જોવા મળે? મધ્ય ભાગમાં જે જોવા મળે એ. આપણા શરીરના મધ્ય ભાગમાં ક્યાં ક્યાં અસ્થિઓ જોવા મળે? તો આપણો જે મસ્તકનું છે, ચહેરાનું અસ્થિ છે, ક્લિયર, એ તમને મધ્ય ભાગમાં જોવા મળે. પછી અહીંયા પાસરી જોવા મળે, કરોડરજ્જુ તમને જોવા મળે, ક્લિયર, એ તમને શું જોવા મળે? બરોબર છે, મધ્ય ભાગમાં જોવા મળે. તો એને શું કહેવાય? ઉપાંગીય, એને અક્ષીય કંકાલ કહેવામાં આવે. ઉપાંગીય એટલે શું? કે જે બહારની તરફ નીકળેલા છે, તો આપણે હાથ છે, પગ છે, એ તમને બહારની તરફ નીકળેલા છે, ક્લિયર, અને આપણે પ્રચલનમાં તમને મદદરૂપ કરે. ક્લિયર. તો તમને આ ફિગર તમને શું બતાવવાની ટ્રાય કરે છે? તો આપણું અક્ષીય કંકાલની અંદર કોનો સમાવેશ થાય છે, ઉપાંગીય કંકાલની અંદર કોનો સમાવેશ થાય છે, એના માટેની તમને એક આકૃતિ તમને અહીંયા આપેલી છે. ક્લિયર. તો આ આકૃતિ કઈ છે? આ આકૃતિ તમને શું બતાવે છે? અક્ષીય કંકાલની તમને આકૃતિ બતાવે છે. કઈ?
અક્ષીય કંકાલની આકૃતિ એની અંદર તમે જોઈ શકો કે આ તમને શિર જોવા મળે છે ક્લિયર આ શું જોવા મળે છે પાસરી પિંજર જોવા મળે છે અહીં તમને કરોડરજ્જુ તમને જોવા મળે છે એને શું કહેવાય અક્ષીય કંકાલ કહેવામાં આવે હવે ઉપાંગીય કંકાલની અંદર જુઓ તો આ શું છે ઉપાંગીય કંકાલ છે એની અંદર બે હાથના હાડકા જોવા મળે છે બે પગના અસ્થિ તમને જોવા મળે છે ક્લિયર તો ઉપાંગીય કંકાલની અંદર તમને બે હાથ અને બે પગના અસ્થિઓ જોવા મળશે જ્યારે અક્ષીય કંકાલની અંદર તમને શું જોવા મળશે મુખ જોવા મળશે મસ્તક છે પછી આપણે શું જોવા મળે પાસરી પિંજર છે અને એના પછી તમને શું જોવા મળે આપણે કરોડરજ્જુ છે એ તમને જોવા મળે ક્લિયર હવે આપણે અક્ષીય કંકાલની અંદર કોનો સમાવેશ થાય આપણે ખ્યાલ આવી ગયો ઉપાંગીય કંકાલની અંદર કોનો સમાવેશ થાય આપણે ખ્યાલ આવી ગયો તો આપણે જે અક્ષીય કંકાલ છે ક્લિયર અક્ષીય કંકાલમાં તમને 80 અસ્થિઓનું બનેલું જોવા મળે કેટલું હશે અક્ષીય કંકાલ છે એ અક્ષીય કંકાલ છે તમને 80 અસ્થિઓનું બનેલું જોવા મળે ક્લિયર હવે તમે વિચાર કરો કે આપણા શરીરની અંદર 206 અસ્થિ જોવા મળે કેટલા જોવા મળે 206 ક્લિયર તેમાંથી અક્ષીય કંકાલમાં અસ્થિ કેટલા જોવા મળે 80 ક્લિયર તો તમને ઉપાંગીય કંકાલ છે એમાં અસ્થિ કેટલા જોવા મળે 6 બરોબર 20 માંથી 8 એટલે 12 બરોબર છે એટલે 126 છે એ તમને ઉપાંગીય કંકાલની અંદર તમને જોવા મળે ક્લિયર તો આપણા ખોપરી છે મસ્તક છે પાસરી પિંજર છે ક્લિયર કરોડરજ્જુ છે એ બધાય થઈને 80 અસ્થિ તમને જોવા મળે આપણા બે હાથ છે બે પગ થઈ એમાં તમને 126 અસ્થિ તમને જોવા મળે ક્લિયર તો મસ્તકના અસ્થિ છે ચહેરાના અસ્થિ છે એના વિશે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કશન કરશું કે અક્ષીય કંકાલમાં 80 અસ્થિ છે એ તમને કઈ રીતે કયા ભાગમાં તમને જોવા મળે પછી ઉપાંગીય કંકાલ છે એમાં 126 અસ્થિ છે એ કેટલા કઈ જગ્યાએ જોવા મળે એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કશન આપણે કરશું ક્લિયર તો આપણે આજના લેક્ચરમાં આપણે શું ડિસ્કશન કર્યું તો આપણે સ્નાયુ સંકોચનની ક્રિયાવિધિનો જે બીજો ભાગ હતો એ આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો કંકાલ તંત્રની અંદર કેટલા સ્નાયુઓ છે એના કયા બે ભાગ જોવા મળે કેટલા હાડકા છે કેટલા અસ્થિ છે એના વિશે આપણે આજના લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કશન આપણે કર્યું ક્લિયર તો આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આખા શરીરની અંદર કેટલા બોન છે કેટલા અસ્થિ છે એના વિશે આપણે ડિસ્કશન આપણે કરશું ક્લિયર આપણે આજનો લેક્ચર છે એ કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચર સુધી વાંચતા રહેજો ઓલ ધ બેસ્ટ ઓફ લક અને જય હિન્દ